सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। लोक सभा अंदर कांग्रेसियां ते भाजपाइयां दरमियान होया जोरदार हंगामा, हुई धक्का मुक्की। दरअसल केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के डंडे मार बयान का जिक्र करदियां कीती आलोचना, तां कांग्रेसी आगू मनिकम टैगोर ने किया विरोध। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों दिल्ली विच दिते बयानां दा आम आदमी पार्टी वालों जोरदार विरोध। अमृतसर विच आम आदमी पार्टी ने कैप्टन दा पुतला फूक रोस प्रदर्शन किया। कहा कैप्टन दिखाउण किथे बनाए उन्हां 550 स्मार्ट स्कूल ते किस नूं दित्तियां 11 लाख नौकरियां। भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वालियां नूं लैके छिड़े विवाद ते श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोगोवाल दा जवाब। कहा कोई भी मसला गलबात राहीं ही सुलझाया जा सकदा है, जबकि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने कहा बयानबाजियां तो गुरेज करन भाई ढड्डियां वाले। दमदमी टकसाल ते भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले तो बाद दुफाड़ हुंदे सिख पंथ ते सिख विद्वान हुए चिंतित। दोहां धिरां नूं संजम ते मर्यादा विच रहण दी कही गल। सिंह सभा दे नुमाइंदियां ने कहा तरक ते विश्वास दोहां दी है आपो अपनी महत्ता। ते श्री दरबार साहिब कंपलैक्स विच बैन हो सकदा है मोबाइल। दरबार साहिब समूह विच नौजवान मुंडे कुड़ियां वालों टिकटॉक बनाउण ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने कीती चिंता जाहिर। कहा जे नौजवान मुंडे कुड़ियां दरबार साहिब विच टिकटॉक बनाना ना हटे तां करना पवेगा मोबाइल फोन बैन। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी के बयान से अज लोक सभा विच खूब हंगामा होया। यह हंगामा इन्ना वध गया कि मामला धक्का मुक्की तक जा पुजा। दरअसल एक सवाल के जवाब विच केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के डंडे मार बयान का जिक्र किया ते आलोचना करन लगे, तां स्पीकर ओम बिरला ने उन्होंने रोकण की कोशिश की। कांग्रेस के संसद मैंबर मनिकम टैगोर इस दौरान हर्षवर्धन की सीट तक पुज गए ते दोवां विचाले बहस शुरू हो गई। इन्ने नूं भाजपा के संसद मैंबर सदन के वैल विच आ गए ते कांग्रेस के संसद मैंबर मनिकम टैगोर नूं फड़ लिया ते इंज झड़प शुरू हो गई। इस बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक लिए मुलतवी कर दी। लोक सभा विच होए इस हंगामे तो बाद हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने हैरानी है कि राहुल गांधी के पिता खुद देश के प्रधानमंत्री सन तां ओह अजिही टिप्पणी किवें कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा सी कि लोग प्रधानमंत्री नूं डंडियां नाल कुट्टणगे ते देश तो बाहर सुट देणगे। That before I begin answering this question of dear Shri Rahul Gandhi ji, I want to condemn in no uncertain words the outlandish language that he has used against the Prime Minister of the country. In a recent speech, he used words like 6 महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर देंगे। I am surprised that Mr. Gandhi's own father was Prime Minister of India, and I don't think that in the worst of cases our party leaders make such outlandish personal remarks against him, ever threatening that the country's youth will beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the Honorable Prime Minister. I demand an की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। श्रोमणी अकाली दल के संसद मैंबर बलविंदर सिंह भुंदड़ ने कहा कि विरोधी धिर भी सीएए का मुद्दा उठा रही है, जबकि देश में होर भी बहुत सारे मुद्दे ने। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते झूठ बोलने के इल्जाम लगाउंदियां कहा कि कैप्टन साहब दिल्ली में 11 लाख नौकरियां की गल करके आए ने, सानू सिर्फ 11,000 नौकरियां ही दस दिन उन्हें कित्थे दित्तियां ने। प्रधानमंत्री दे सदन विच राष्ट्रपति दे संबोधन ते जदों चर्चा की गई तां बलविंदर सिंह भुंदड़ ने विरोधी धिर वालों घट गिनतियां बारे जाहिर की जा रही चिंता ते कहा कि अज ये लोग घट गिनतियां नूं याद कर रहे हैं। ये लोग उदों कित्थे सी जदों 1984 विच घट गिनतियां ते जुल्म कीते जा रहे सन। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ गल्लां करदे ने पर मुद्दे दी गल कोई नहीं कर रहा। वो जो उन्होंने कहा है सब ऐसे ही जवानी कह गए हैं, लेकिन पंजाब में कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो पंजाब में उन्होंने की है। जो बोला था सब झूठ निकला है। सभी लोग झगड़ा कर रहे हैं कि आपने झूठ बोला, उड़के पे हाथ रख के झूठ बोला। इसलिए कहने तो कुछ कहे जाए, किसी ने आंसर थोड़ा आगे से करना। 11 लाख नौकरियों की भी बात करी वो सब गलत है। वो तो 11,000 मैं कहने एक पिंड चिक्की दिखा रहे, 11 लाख की है उन्होंने था। 11 लाख तो बहुत ज़्यादा होती है।
13,000 पिंड है, एक पिंड में एक दिखा दे, 13,000 ही दिखा दे कि गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ FIR ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5500 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਤੀਆਂ। ਮੈਂ 5500 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਆ, 4 ਰੁਪਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਿਆ ਗਏ ਆ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਟਿਆ ਗਏ ਆ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਹੀਰੋਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਰੁਲ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਅਰਥੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ। ਬਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੋਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਦੋਂ ਵੱਜੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਵਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ? ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ 33% ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਕੇ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਜਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੂ? ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦੜੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ ਜਾਨੋ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਿਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਟਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲੀ,
ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਵਫਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ CAA ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਧੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਤਲ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 35,000 ਬੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 3500 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ 3500 ਕੀ 350 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ STF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨਵਰ ਨੂੰ STF ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਨਵਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ SS ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਵਰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। STF ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ STF ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ STF ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ STF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ IG ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਅੱਜ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ MP ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟੌਕ ਪਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਪੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ 550 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 11 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਫਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਚਿੰਤਿਤ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ